गुरिंदर जी भाई करा ओके माता जी बैठे भाजी गया नहीं बैठो इधर पासे ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਣਾ भाई पीछे क्योंकि मुझे मटेरियल देना होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस बाह फड़ के रखो यार अगे नहीं होना बाबा ठीक पीछे रखे यार वीरे ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ इधर नहीं होना धक्के ना मारो ਓਏ ਦੀਪਾ ਦੀਪਾ ਲੈ ਆ ਬੈਠੀ ਕੁਰਸੀ ਬੜੀ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਓਏ ਕਦੀ ਆ ਕੁਰਸੀ ਬੜੀ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਜਾਨੀ ਆ ਕੁਰਸੀ ਆ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬਣੇ बैठ के कर लो बैठ के उन्होंने कैमरे सेट करो बैठ के करो गल और इत्मीनान नाल गल करो चीज़ तुहाडी रह गई ठोक के गल मैनू जब मर्जी बुला ना मैं इत्थे आऊं ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ओके ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्यारे दोस्तों मेरे आने का जिहड़ा इत्थे मकसद है वो समुंदर वाला किसी नदी नाले वाला नहीं किसी खूह वाला नहीं टोबे वाला नहीं वो किसी पार्टी नाल नहीं बन्निया जा सकता वो किसी कल्ले सूबे नाल नहीं बन्निया जा सकता वो पूरी दुनिया दे विच एक खुशबू सी एक रब दी मेहर सी एक ऐसी खुशबू सी जिहड़ी विलखण सी जिहड़ी साडे सूबे दी शान सी सिद्धू मूसेवाले नूं तुसीं सीमित करके नहीं देख सकदे वो एक कौम दी प्रेरणा सी नौजवानां दे लई एक आइकॉन सी और नौजवान कल्ले इत्थे नहीं अमरीका तो लैके पता नहीं कित्थे कित्थे तक बॉलीवुड तक उहदा लोहा सी इस करके मैं इहनूं किसी छोटे दायरे दे विच देखना नहीं चाहुंदा और जो उहदे नाल होया कितनी वड्डी शख्सियत नाल कितनी छोटी गल हुई है तुसीं ये देखो कि की ये अहम सवाल नहीं कि जिहड़ी कानून ते व्यवस्था की पतन की कहानी है कि वो वास्तव दे विच वैसी है जह जी दिखाई जाती है या इहदे पिछे कोई राजनीतिक साजिश है। ये सवाल है ये दुनिया दे विच अज सवाल है कि राजनीतिक साजिश तो नहीं इहदे पिछे
देखो, कानून व्यवस्था कोई भी है, सरकार की पहली जिम्मेवारी है। जान माल की रखवाली ये पहला फंडामेंटल राइट है। तो फिर मैं ये पूछना चाहना कि असल गल सरकारां बचाउण वालियां ने कि मरवाउण वालियां? ये जिगरा है सच बोलण दा, क्योंकि ये अगली पीढ़ी की लड़ाई है। सरकारां आर दे सपोज टू प्रोटेक्ट और परपेट्रेट क्राइम। अज दुनिया ये गल करती है, कोई साफ आवे गल करे ना करे, लेकिन मैं करूं और वो गल करूं जिहड़ी हाल तक किसी ने कीती नहीं। विश्व का प्रसिद्ध ग्लोबल स्टार सिद्धू मूसेवाला, ਉਹਦੀ सुरक्षा च कमी क्यों की है? कदे होया कि जदों तुसीं सुरक्षा विड्रॉ करो, जो तुसीं सुरक्षा विड्रॉ करो ਉਹਨੂੰ पब्लिक कर दो, ये नॉर्म ही है नहीं। जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, परवाह नहीं। Z+ सिक्योरिटी सी, ਅੱਜ 13 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। क्यों? क्योंकि जिवें ਉਹਨੂੰ चुप कराउणा ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੋ, ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ और बड़ी छाती ठोक के कहना चाहना कि मैं ते मौत तो डरदा ही नहीं, नफे नुकसान तो उत्ते है सब कुछ, नफे नुकसान तो उत्ते है। एक कहानी सुनाना चाहना कि बाबे फरीद ने एक दिन दुध लैन गया वो बाबा जी, तो उन्होंने एक कुड़ी तो आना दो आना दुध लेंदे रहे। तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि काफ़ी होर लोग आए थे। एक खूबसूरत जिहा नौजवान वो आया, उन्हें कुड़ी वाल देख के मुस्कुराया, कुड़ी ने सारे का सारा डोलू ते ठा देने मारे। बाबा जी कहते भाई सानू ते तोल मोल के गिनती मिनती करके नफे नुकसान देख के इत्थे सारा सिरता। वो कहती बाबा जी जिथे सच्चा इश्क हुंदा ना उत्थे नफा नुकसान नहीं होंदा, उत्थे गिनतियां मिनतियां नहीं होंदियां। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਮਝੂਗਾ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਲੀਡਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਰਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ। ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊ। ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਰਦੇ या गैंगस्टर मोहरे ने, या गैंगस्टर सिर्फ भटके हुए नौजवान ने? साडे ही भटके हुए नौजवान ने जिहड़े हिरासत च ने और जिन्होंने वरत्या जाता है, जिन्होंने वरत्या जाता है राजनीतिक स्वार्थ और मनसूबे पूरे करने लई, रुपया दे इस्तेमाल करने लई। ये बहुत बड़ा मुद्दा साहब। मैं जो गल कर रहा अज वो अपने लिए नहीं, वो ये गल कर रहे हैं कि सब तो वड्डा बोझ दुनिया दे विच अज इस शख्स ने चुकिया होया। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कहा सी दुनिया का सब तो वड्डा बोझ है बाप दे कनेड़े दे उत्ते बेटे का जनाजा। इस बोझ नूं हल्का भी करना चाहना, हल्का भी करना चाहना। बलूंदरे जड़े पंजाब दे इरदे रोंदियां मावां, उन्होंने आश्वासन भी देना चाहना कि जिवें प्याज दीयां परतां खुलदियां ने ना, उवें सच सामने आएगा, सच सामने आएगा
ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਬੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ, ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ? VIP ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, 12 ਤੋਂ 2 ਕਰਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ CM ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਧੂੜ ਚ ਦਿਖਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਐਂ ਤਾਂ ਬੇਪੈਂਦੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਘੁੰਮ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ TV ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੂੜੀ 2000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਫੋਨ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ 2G ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੈਮਰ, ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5G ਫੋਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੂੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ CM ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, BSF ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 50-50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਗਾ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ? ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੈਗਾ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ। DGP ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਮਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫਰੌਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਮਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਗਾਹਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਮਨਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ। ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। BMW ਪਲਾਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਟਮਕਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਫਲਾਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਲਾਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ FIR 'ਚ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੜਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ 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 ਫਲਾਨਾ, FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਝ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ, ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿਉਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿਰਜਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ ਚੁੱਪ? ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ। ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ। ਮੋਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ, somebody else is pulling the strings। ਵਰਨਾ ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੋ। ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਖੜਕਾ। ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ 50 ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਯਾਰੋ। ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਭੁੱਲ ਜਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ by some people who will benefit from it। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ 3-4 ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਟੈਸਟਡ ਪ੍ਰੂਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਤੇ ਸਭ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ, ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜੂ? ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟੂਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਗਊ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਜੇ 2 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਕੇ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ B.Tech ਤੱਕ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਊਂ ਔਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਊਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੈ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਰਚੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਲਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਝੰਡੇ ਬੋਂਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਫਿਰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ 13 ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਖ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। क्योंकि अगली पीढ़ी जे मैं चुप रहा माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सिद्धू साहब, आप 3 दिन हो गया आपको जेल से आए हुए, आपकी क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे साहब से कोई बात हुई? आप इस मुद्दे को बिल्कुल मत भटकाइए। मैं ये उत्तर जब उनके साथ खड़ा हूंगा ना जरूर। अच्छा सर, आपके लोग से पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टियों से ऊपर उठ के बात की है, मैंने बोला आपको नहीं। आपके लोगों को ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਚੌਂਕ ਚੌਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। सिद्धू साहब, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, जो पिछले 14-15 दिन से सिचुएशन पंजाब में, उसको कैसे देखते हैं? मैंने आपको कहा सर कि मैं इसे 14-15 दिन का वो नहीं देखता, मैं इसे सोची समझी साजिश, जिनकी सफलता रोकी नहीं जा सकती, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैं इसे उस एंगल से देख रहा हूँ कि जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। लोगों को एक भ्रम में डाल दो। पंजाबी जी कहते हैं भंबल भूसे पा दो। पंजाबी हुण इन्ने सिखाले नहीं भंबल भूसे च पैंदे। पंजाबी समझते हैं, पंजाबी देख रहे हैं, और पंजाबी ये भी देख रहे हैं कि सच की आवाज बुलंद कौन करता। सर, पंजाब प्रदेश कांग्रेस में आपकी अज इस भै तंत्र तो डर के घरे कौन बैठा ते मौन कौन रहिंदा? जुल्म करना पाप, जुल्म सहना उदू बड़ा। सिद्धू साहब, कांग्रेस में अब आपकी भूमिका क्या रहेगी? मैं आपको फिर कह रहा हूं, आज इस मुद्दे से भटकूंगा नहीं। ये सर, इसको तो रखेंगे हम इस पिता के लिए आया था, क्योंकि मैं भी एक बाप हूं। सर, मैं इसको प्रायोरिटी पे रखूंगा, इन्हीं के लिए मैं रहूंगा, और ये आपके उत्तर मैं सारे दूंगा। बड़ा वक्त ਬਲਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? मैं कह तुसी एक गल सुनो, बलकौर भाजी जिथे कहू, जिवें मैं बरगाड़ी मकान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹੂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਊ ਉਦੋਂ ਆਉਂ। ਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੂ ਉੱਥੇ ਖੜੂ। ਸੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। माता जी बैठे भाजी गया नहीं बैठो इधर पासे ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ। हाँ जी इधर आ भाई पीछे क्योंकि मुझे मटेरियल देना होता है प्रेस ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਅਰਜੋ ਖੜੇ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हेलो बाबा ठीक है भैया पीछे रख यार वीरे धक्के ना मारो यार, इधर नहीं आना, धक्के ना मारो ओए प्रदीपा प्रदीपा ले आप बैठिए, कुर्सी बड़ी कहाँ करे ओए प्रदीप, आप कुर्सी बड़ी कहाँ करे कुर्सी आप माता की कुर्सी कहाँ करे बड़े बैठ के कर लो, बैठ के उन्होंने कैमरे सेट बैठ के करो गल और नाम ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਓਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅਭਾਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਟੋਬੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਸੀ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਲੋਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ,
ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਤਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਔਰ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਆਵੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਓ? ਇਹ ਨੋਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ 13 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੋ, ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਆਨਾ 2 ਆਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੋਲੂ ਤੇ ਠਾ ਦੇਣੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਮਝੂਗਾ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਲੀਡਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਰਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ। ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊ। ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਹਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿਰਫ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਔਰ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਬਾਪ ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਹਲਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਬੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਬੋਡੀਗਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ, ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ? VIP ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, 12 ਤੋਂ 2 ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸੀਐਮ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਧੂੜ ਚ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਐਂ ਤਾਂ ਬੇਪੈਂਦੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਘੁੰਮ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ TV ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੂੜੀ 2000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਫੋਨ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ 2G ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੈਮਰ, ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5G ਫੋਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੂੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਨੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, BSF ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 50-50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਗਾ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ? ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੈਗਾ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ। DGP ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਦਿਨ 'ਚ 2 ਮਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫਰੌਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਗਾਹਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ। ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। BMW ਪਲਾਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਟਮਕਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਫਲਾਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਲਾਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ FIR 'ਚ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੜਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ 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 ਫਲਾਨਾ, FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਝ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ, ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿਉਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿਰਜਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ ਚੁੱਪ? ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ। ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ। ਮੋਰੇ political pawns, somebody else is pulling the strings.
ਵਰਨਾ ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੋ। ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਖੜਕਾ। ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ 50 ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਯਾਰੋ। ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਭੁੱਲ ਜਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ by some people who will benefit from it। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ 3-4 ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਟੈਸਟਡ ਪ੍ਰੂਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਸਭ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ। ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜੂ। ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟੂਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ ਆਪਦੀ। ਉਹ ਗੁੱਡੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਗਊ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਜੇ 2 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਕੇ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਪੜਾਇਆ ਸੀ B.Tech ਤੱਕ ਆਪਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਊਂ ਔਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਊਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੈ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਰਚੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਲਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਝੰਡੇ ਬੋਂਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਫਿਰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ 13 ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਖ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। क्योंकि अगली पीढ़ी जे मैं चुप रहा माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सिद्धू साहब, आप 3 दिन हो गया आपको जेल से आए हुए, आपकी क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे साहब से कोई बात हुई? आप इस मुद्दे को बिल्कुल मत भटकाइए। सिद्धू साहब, मैं ये उत्तर जब उनके साथ खड़ा हूंगा ना नसरुल जी, अच्छा सर, आपके लोग से पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टियों से ऊपर उठ के बात की है, मैंने बोला आपको नहीं। आपके लोगों को ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਚੌਂਕ ਚੌਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। सिद्धू साहब, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है जो पिछले 14-15 दिन से सिचुएशन पंजाब में, उसको कैसे देखते हैं? मैंने आपको कहा सर कि मैं इसे 14-15 दिन का वो नहीं देखता, मैं इसे सोची समझी साजिश, जिनकी सफलता रोकी नहीं जा सकती, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैं इसे उस एंगल से देख रहा हूँ कि जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। लोगों को एक भ्रम में डाल दो। पंजाबी जी कहते हैं भंबल भूसे पा दो। पंजाबी हुण इन्ने सिखाले नहीं भंबल भूसे च पैंदे। पंजाबी समझते हैं, पंजाबी देख रहे हैं, और पंजाबी ये भी देख रहे हैं कि सच की आवाज बुलंद कौन करता। सर, पंजाब प्रदेश कांग्रेस में आपकी अज इस भै तंत्र तो डर के घरे कौन बहिंदा ते मौन कौन रहिंदा? जुल्म करना पाप, जुल्म सहना उदू बड़ा। सिद्धू साहब, कांग्रेस में अब आपकी भूमिका क्या रहेगी? मैं आपको फिर कह रहा हूं, आज इस मुद्दे से भटकूंगा नहीं। ये सर, इसको तो रखेंगे हम लोग इस प्रायोरिटी पिता पे। के लिए आया था, क्योंकि मैं भी एक बाप हूं। सर, मैं इसको प्रायोरिटी पे और रखूंगा, इन्हीं लेकिन के लिए मैं रहूंगा, और ये आपके उत्तर मैं सारे दूंगा। बड़ा वक्त ਬਲਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਲਕੌਰ ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹੂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹੂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਊ ਉਦੋਂ ਆਉਂ। ਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੂ ਉੱਥੇ ਖੜੂ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਕਰਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਆ भाई पीछे की मुझे मटेरियल देना प्रेस ਤੁਸੀਂ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਅਰਜੋ ਖੜੇ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਈਆ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਯਾਰ ਵੀਰੇ, ਫੋਨ ਤੇਰੇ ਰੱਖ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਓਏ ਦੀਪਾ ਲੈ ਆ ਬੈਠੀ ਕੁਰਸੀ ਬੜੀ ਗਾਂ ਕਰੇ ਓਏ ਕੁਲਦੀਪ ਆ ਕੁਰਸੀ ਬੜੀ ਗਾਂ ਕਰੇ ਜਾਨੀ ਆ ਕੁਰਸੀ ਆ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਾਂ ਕਰੇ ਬਣੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ ਗੱਲ ਔਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਓਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅਭਾਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਟੋਬੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਸੀ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਲੋਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਤਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਔਰ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਆਵੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਓ? ਇਹ ਨੋਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ 13 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਆਨਾ 2 ਆਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੋਲੂ ਤੇ ਠਾ ਦੇਣੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਮਝੂਗਾ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਲੀਡਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਰਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ। ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊ। ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਹਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿਰਫ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੀ
ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਔਰ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਬਾਪ ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਹਲਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਬੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ, ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ? VIP ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, 12 ਤੋਂ 2 ਕਰਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸੀਐਮ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਧੂੜ ਚ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਐਂ ਤਾਂ ਬੇਪੈਂਦੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਘੁੰਮ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ TV ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੂੜੀ 2000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਫੋਨ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ 2G ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੈਮਰ, ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5G ਫੋਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹਥਕੜੀਆਂ ਨੂੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, BSF ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 50-50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਗਾ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ? ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੈਗਾ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ। DGP ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਦਿਨ 'ਚ 2 ਮਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫਰੌਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਮਨ-ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਗਾਹਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਮਨ-ਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ। ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। BMW ਪਲਾਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਟਮਕਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਫਲਾਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਲਾਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ FIR 'ਚ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੜਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ 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 ਫਲਾਨਾ, FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਝ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ। ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ, ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿਉਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿਰਜਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ ਚੁੱਪ? ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ। ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਰੇ ਚੌਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ, ਮੋਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ, somebody else is pulling the strings। ਵਰਨਾ ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੋ। ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਖੜਕਾ। ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ 50 ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਯਾਰੋ। ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਭੁੱਲ ਜਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ by some people who will benefit from it। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ 3-4 ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਟੈਸਟਡ ਪ੍ਰੂਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਭ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਲਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ, ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜੂ। ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟੂਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ ਆਪਦੀ। ਉਹ ਗੁੱਡੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਗਊ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਜੇ 2 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਕੇ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਪੜਾਇਆ ਸੀ B.Tech ਤੱਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ
ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਊਂ ਔਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਊਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੈ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਰਚੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਲਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਝੰਡੇ ਬੋਂਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਫਿਰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ 13 ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਖ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। क्योंकि अगली पीढ़ी जो मैं चुप रहा माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सिद्धू साहब, आप 3 दिन हो गया आपको जेल से आए हुए, आपकी क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे साहब से कोई बात हुई? आप इस मुद्दे को बिल्कुल मत भटकाइए। सिद्धू साहब, मैं ये उत्तर जब उनके साथ खड़ा हूंगा ना। अच्छा सर, आपके लोग से जिसको पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टियों से ऊपर उठ के बात की है, मैंने बोला आपको नहीं। आपके लोगों को ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਚੌਂਕ ਚੌਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। सिद्धू साहब, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है जो पिछले 14-15 दिन से सिचुएशन पंजाब में, उसको कैसे देखते हैं? मैंने आपको कहा सर कि मैं इसे 14-15 दिन का वो नहीं देखता, मैं इसे सोची समझी साजिश जिनकी सफलता रोकी नहीं जा सकती, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैं इसे उस एंगल से देख रहा हूँ कि जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। लोगों को एक भ्रम में डाल दो। पंजाबी कहते हैं भंबल भूसे पा दो। पंजाबी हुण इन्ने सिखाले नहीं भंबल भूसे च पैंदे। पंजाबी समझते हैं, पंजाबी देख रहे हैं, और पंजाबी ये भी देख रहे हैं कि सच की आवाज बुलंद कौन करता। सर, पंजाब प्रदेश कांग्रेस में आपकी आज इस भै तंत्र तो डर के घरे कौन बहिंदा ते मौन कौन रहिंदा? जुल्म करना पाप, जुल्म सहना उदू बड़ा। सिद्धू साहब, कांग्रेस में अब आपकी भूमिका क्या रहेगी? मैं आपको फिर कह रहा हूं, आज इस मुद्दे से भटकूंगा नहीं। ये इसको तो रखेंगे हम इस पिता के लिए आया था, क्योंकि मैं भी एक बाप हूं। सर, मैं इसको प्रायोरिटी पे रखूंगा, इन्हीं के लिए मैं रहूंगा, और ये आपके उत्तर मैं सारे दूंगा। बड़ा वक्त है। ਬਲਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਲਕੌਰ ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹੂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਰਗਾੜੀ
ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹੂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਊ ਉਦੋਂ ਆਊਂ। ਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੂ ਉੱਥੇ ਖੜੂ। ਸੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਕਰਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ भाई पीछे की मुझे मटेरियल देना होता है प्रेस बाहर फड़ के रखो यार, पीछे ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। बाबा ठीक है पीछे रखे यार वीरे धक्के ना मारो यार, पीछे इधर नहीं आना ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜੀ ओए दीपा ले आप बैठिए, कुर्सी वाली कहाँ करे ओए कुलदीप, आप कुर्सी वाली कहाँ करे आप माता की कुर्सी कहाँ करे बड़े बैठ के कर लो, बैठ के ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਤਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਟੋਬੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ,
ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਸੀ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਲੋਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਤਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਔਰ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਆਵੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਓ? ਇਹ ਨੋਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ 13 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਆਨਾ 2 ਆਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੋਲੂ ਤੇ ਠਾ ਦੇਣੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਮਝੂਗਾ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਲੀਡਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਰਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ। ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊ। ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ।
ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਹਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿਰਫ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਔਰ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਬਾਪ ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਹਲਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਬੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਬੋਡੀਗਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ, ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ? VIP ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, 12 ਤੋਂ 2 ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸੀਐਮ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਧੂੜ ਚ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਐਂ ਤਾਂ ਬੇਪੈਂਦੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਘੁੰਮ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ TV ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੂੜੀ 2000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਫੋਨ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ 2G ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੈਮਰ, ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5G ਫੋਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਥਕੜੀਆਂ ਨੂੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, BSF ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 50-50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਗਾ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ? ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੈਗਾ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ। DGP ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਮਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫਰੌਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਗਾਹਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ। ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। BMW ਪਲਾਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਟਮਕਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਫਲਾਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਲਾਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ FIR 'ਚ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੜਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ 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 ਫਲਾਨਾ, FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਝ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ। ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ, ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿਉਂ?